accounting legend class we discussed plus one commerce in the second chapter. Accounting the second chapter basic content that is chapter basic content discuss gap and discuss then accounting concept or assumptions then accounting principles modifying principles and discuss then that accounting standard system of accounting use basis of accounting and the last discuss goods and service tax, that is GST clear video chapter discuss clear gap discuss. So gap that is generally accepted accounting principles discuss theoretical awareness clear theoretical awareness concept assumptions discuss that is second chapter the theory base of accounting discuss accounting use then accounting is the language of business. Accounting is business language. The language should be understood by everyone. This language means a particular language language there should be unification for this language. This language unification unification means opposite that is way opposite communication accounting discuss our business accounting in language in the parameter. Uniformity that is, there should be certain accounting principles, concept and convention to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility. Various uses of accounting informations. That's why we unification concept introduce assumptions. These assumptions and concept convention basic knowledge that is accounting information concept unification use accounting language communicate idea. These principles or concept to provide foundation of recording transaction and preparing financial statement. This unification is business record final result. This final result basically the theory base of accounting consists of theory base of accounting chapter include the theory base of accounting consists of principles, concept and convention. Principles ഉണ്ട്, കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, കുറെ തത്വങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അസംപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു അസംപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റം ഉണ്ട്, എന്താണ് ട്രഡീഷൻ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ്, ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് used by Institute of Chartered Account of India also constitute the theory base of accounting. Principles then concept then convention accounting standard include ICAI include discuss it ensure uniformity and consistency of the process of accounting. This include uniformity or unique code unique code
അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ ടേമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത എന്താണ്? കോൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്? ദ ടേം കോൺസെപ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ നെസസറി അസംപ്ഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് അസംപ്ഷൻസ് ആണ്, വീണ്ടുവിചാരങ്ങളാണ്. എന്തിനുള്ള വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ? വിച്ച് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ടു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ്. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ്, ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയുമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ഒരു കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അസംപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? കൺവെൻഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കൺവെൻഷൻ മീൻസ് ട്രഡീഷൻ ഓർ കസ്റ്റം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പണ്ട് മുതലേ തുടർന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദ ടേം കൺവെൻഷൻ ഡിനോട്ട് കസ്റ്റംസ് ഓർ ട്രഡീഷൻ. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ആസ് ഗൈഡ് ടു ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺവെൻഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള നിയമങ്ങൾ, ഓൾറെഡി ഉള്ള തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം. ഏതെല്ലാമാണ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്താണോ ചിലവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളൊരു റോഡിലൂടെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആക്സിഡന്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി കിട്ടുന്നു. ഇത് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇൻ കേസ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് നെസസറി ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോസ്റ്റും അതിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? അതിന്റെ റിസൾട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ്. എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യണം. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. The uniform or definite and universally accepted accounting rules developed by International Accounting Standard Committee are known as accounting standard. അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രമാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ഒരു നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വരുന്നത് ഈ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മളൊരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഈ തിയറി ബേസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.